सब सुख दाता राम है, दूसर नाहिन कोय। कहो नानक सुन रे मना, तेह सिमरत गत होय। तेह सिमरत गत पाइयै, तेह पजरे तै मीत। कहो नानक सुन रे मना, औद घटत है नीत। पांच तत को तन रचयो, जानो चतुर सुजान। जेह ते उपजयो नानका, लीन ताहे मेहमान। पांच तत्व को तन रचयो, जानो चतुर सुजान। जेह ते उपजयो नानका, लीन ताहे मेहमान। पतित पावन कृपा निधान, दयालु कृपालु सतगुरु धन सतगुरु गुरु ग्रंथ साहब महाराज दी गुरु ग्रंथ साहब महाराज दी पावन पवित्र हजूरी दे अंदर शामा वेले दे गुरमत समागमां दीयां हाजरियां भर रहे सतसंगी प्यारिओ, वडभागे हाँ सतगुर सच्चे पातशाह दी मेहरामत हुई है। गुरचरणा विच आपां जुड़ के बैठे हाँ। आओ विचारां दी आरंभता तो पहलां दुनिया दे रहबर चबर छतर तखत दे मालक वालीए कुल आलम साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी नूं सीस झुकाइए। कोई भी रसना वांझी ना रवे। सारे गज वज के आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। आप जी लगातार हफ्तावारी गुरमत समागमां विच नौवें पातशाह धन गुरु तेग बहादुर महाराज जी दे पावन पवित्र सलोकां दी विचार लड़ीवार आपां आरंभ कीती आ, तां कि सानू समझ पै सके। असीं सहज पाठ अखंड पाठ साहब दे भोगां ते बहुत वार जाने आ, सानू सिर्फ इन्ना पता भी जदों दो सिंह रल के गाउंदे आ पढ़दे आ, बस मोटा जिहा अंदाजा ला लैने भी हुण भोग पैंदा। की पढ़दे आ, ਉਹਦੇ अर्थ की है, भोग दे सलोक किन्ने अंक तो आरंभ हुंदे आ, ये विरलिਆਂ ਨੂੰ पता। जिन्हां ਨੂੰ पता मुबारक है, पर नाल नाल जे आपां अर्थ पढ़ांगे ना प्यारिओ, फिर आनंद आउंदा, फिर समझ पैंदी है भी महाराज सानू गुरबाणी विच समझाउणा की चाहुंदे आ। नहीं तां बिना पढ़े बिना सुने बिना समझे पता नहीं किन्ने वार असीं अखंड पाठ साहब दे भोग ते सहज पाठ के भोग ते माफ़ करना लंगर छक के घर नूं आ जाने आ। सिर्फ ये पता हुंदा भी अज दाल जां सब्जी खाधी है, असली सिद्धांत गवाच जांदा। असली विरले विरले है जिन्हां नूं ये समझ पैंदी आ भी मेरा इत्थे आउण दा मकसद की है। आपां भी जे भाई चूड़ सिंह दे घर आपां पहुंचे आ ना सारे, ये ना सोचिओ भी इस परिवार ने सानू सद्दा दिता है, गुरमत समागम हैगा ते आपां नूं जाना पऊगा। ये नहीं, इत्थे आउण दा जिहड़ा साडा मकसद है ना, वो गुरबाणी दी विचार नूं ध्यान नाल सुनना। पहलां सुनना, फिर समझना, ते फिर कोशिश करिए कोई ना कोई गल जिहड़ी सानू चंगी लगदी है जां जिहड़ी साडी जीवन विच काम आउण वाली होवे, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੱਲੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸਮਾਂ ਸਫਲਿਆ ਹੋ ਸਕੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਗੇੜੇ ਮਾਰ ਕੇ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਭੀੜਾਂ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ,
पर जे बरीक छाण नाल ला के वेखदे आ निकलदा विचों बहुत थोड़ा, बहुत थोड़ा। जिवें सोने नूं कड्ढण वास्ते खाणां दे विचों पुटाई कीती जांदी है ना, बहुत थोड़ा निकलदा पर पटना बहुत पैंदा। जिवें कोले दे ते ट्राले भर जांदे ने, ट्रक भर जांदे आ, JCB लाई ते सिद्धे चले गए। सोना नहीं एवें निकलदा। सोने नूं लभण वास्ते ते बड़ी मेहनत करनी पैंदी है, पुटाई उत्थे भी हुंदी है। महाराज कहंदे एवें सिख जिहड़े गुरु दी बाणी नूं ध्यान नाल ला के, ਕੰਨ ਲਾ ਕੇ, ਸੁਰਤ ਲਾ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਲੋਕ ਪੜ੍ਹੇ ਆ ਨਾ, ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ, ਭੋਗ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅਕਸਰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਜਾਂ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਪਾਠੀ ਸਿੰਘ ਗਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। 1426 ਅੰਕ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਗਾਇਓ ਨਹੀਂ, ਜਨਮ ਅਕਾਰਥ ਕੀਨ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਰ ਭਜਮਨਾ, ਜਿਹੇ ਵਿਦ ਜਲ ਕੋ ਮੀਨ। ਕਿ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਤੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਤਾਂ ਗਾਏ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਗਾ ਲਏ, ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਗਾ ਲਏ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਗਾ ਲਏ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਗਾ ਲਏ। ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਈਏ, ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਗੁਣ ਵੀ ਗਾਏ ਆ, ਕਦੇ ਉਦਾਹਰਨ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਆਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਿਆਰਿਓ, 2 ਸੇਵਾਦਾਰ ਖੜ ਜਾਓ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ। 5-7 ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਨਾ ਬੈਠੋ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤੇ 1 ਨਹੀਂ 2 ਬਸ, ਬਾਕੀ ਆ ਜਾਓ ਇੱਥੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣੇ ਸੀ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ। ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹੁਰੀਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀਏ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ। ਬਰੀਆ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਬਾਰੀ, ਚਾਂਸ, ਮੌਕਾ, ਅਵਸਰ। ਆਹੀ ਸਮਾਂ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਾਣੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਬਾਣੀ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿਸੇ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਇਹ ਪਸ਼ੂ ਤੂੰ ਪਸ਼ੂ ਬਣ ਜਾ। ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਮੱਝ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮੱਝਾਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰ। ਗਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਗਾਵਾਂ ਬਣ ਜਾਣ, ਉਹ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵੀ ਬੰਦਿਆ ਬੰਦਾ ਬਣ, ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ, ਸਰੀਰ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਭੈਣ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਭਰਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਂਝੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਮਾਫੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਕਥਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਨਾ ਕਥਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਨਾ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਨਾ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਿਧਾਂਤ ਸਭ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਝਾਤ ਮਾਰਦੇ ਆ ਨਾ ਪਿਆਰੇ, ਦੁੱਖ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣੀ ਆ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਭੱਜਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਸੁੱਖ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਦੁੱਖ ਕੌਣ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਸਮਝਾਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮਿਲਣੇ ਕਿੱਥੋਂ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀ। ਇੱਕ ਤੇ ਨੇ ਸਰੀਰਕ ਸੁੱਖ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਮਾਣ ਰਹੇ ਆ, ਗੱਡੀਆਂ, ਪੱਖੇ, ਲਾਈਟਾਂ, ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ, ਜੇਬ 4 ਪੈਸੇ ਹੋਣ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ AC ਲਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਹੋਰ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਜੇ ਬਹੁਤੇ ਪੈਸੇ ਆ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵੱਧ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਵਾਲੀ ਵਧੀਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਇਆ ਤੇ ਬੰਦਾ ਬੜੀ ਮੌਜ ਕਰਦਾ। ਬਈ ਸਾਡਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਵੇਖਣ ਦਾ। ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ? ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਵੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਗੱਡੀ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਸੈੱਟ ਨੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਮੌਜ ਕਰਦਾ। ਨਹੀਂ ਮੌਜ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਮੌਜ ਕਰਦਾ। ਭਾਵ ਕਿ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਨਾ। ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ, ਸਬਰ, ਸੰਤੋਖ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸਮਝ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਸਭ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਰਾਮ ਹੈ,
दूसर नाहिन कोए। कहो नानक सुन रे मना, तेह सिमरत गत होए। महाराज कहते सब सुख दाता राम है। राम का अर्थ देह वाला राम नहीं, राम का अर्थ है वो वाहिगुरू परमेश्वर सारे रमिया होया, जिहड़ा सारे किते रमिया होया। बहुते ना साडे प्रचारकां ने रब जाने उन्होंने पता नहीं, तो रब जाने बुरकी मिलती है कितों, दो ही इदा ही समझ आती है ना, ਜਾਂ ਤੇ समझ नहीं भी किहड़े राम की गल हो रही है, ਜਾਂ कितों ना कितों कोई बुरकी मिलती है, कोई लालच है, वो परमात्मा नूं छड्ड के होर ही राम की व्याख्या कर रहे स्टेजां ते। ना 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 ना, साडा उस देह वाले राम नाल सिखां दा कोई संबंध नहीं। हिंदू वीर मनदे आ, मनण, सानूं कोई भी इतराज नहीं। कहंदे जी राम का जिक्र बाणी च आया, आया मैं कदों कहना नहीं आया, आया भाई, पर किहड़े अर्थां च आया, किहड़े शब्दां च आया, वो भी पढ़ो ना। इवें आया एक बारी तां, रोवै राम निकाला भया, सीता लक्ष्मण विछड़ गया। कहते राम रो रहा क्योंकि सीता विछड़ गई, लक्ष्मण विछड़ गया। हुण उत्थे राम का जिक्र इवें आया, कहते रोवै ना राम निकाला। राम कहते रो रहा, कदे रब रो सकता? बोलो, रब रोंदा वेख्या कदे? पर वो देह वाला राम रो रहा। उन्हां दे ग्रंथां च लिखिया, महाराज ने गुरबाणी च लिख दिता, ते किते महाराज ने कहा राम गयो रावण गयो। कहते रावण भी तुर गया ते राम भी तुर गया, वो थोड़ा रह गया इत्थे। राम गयो रावण गयो, जाको बहु परिवार। बड़ा बड़ा परिवार सी रावण दा कहंदे। कहो नानक थिर कछ नहीं, सुपने जो। पढ़िया करो जी, सुपने जो। कहंदे सुपने वांगू तुर गए, सारा संसार ही सुपने दा। इदां राम दा नाम आया। राम राम करता जग फिरै, राम न पाया जाए। कहंदे राम राम कहंदी दुनिया बहुत है, पर यह मिलता नहीं एवें कहण नाल, कल्ला जीव तो कही जाते हैं। हुण इहदा अर्थ ये नहीं भी राम कहना नहीं। महाराज कहते जीव तो राम राम सारी दुनिया करदी आ, पर मिलदा है किसे किसे नूं, जिहदा अंदरों प्यार है उहनूं मिल जांदा। केड़ा राम? सारे रमिया होया, वो वाहिगुरू परमेश्वर राम राम रव रहा सरबगे, जिहड़ा सारे रमिया होया। चलो खैर, पातशाह कहंदे सब सुख दाता राम है। कहंदे सारे सुख देन वाला कमलियो एक दाता राम है, इको ही दाता। आपां पढ़दे ना जपजी साहब च, किन्ने दाते आ भला? सबना जियां का एक दाता। किन्ने दाते आ? सबना जियां का एक दाता, सो मैं विसर ना जाई। मैनू किते भुले ना। दद्दा दाता एक है, सबको देवन। किन्ने दाते है जी? इको। दद्दा दाता एक है, सबको देवन हार। देंदे टोट न आवई, अगणत परे। बहुत भंडारे भरे पे। एक ही दाता तो एक ही राम है। राम कह लो, दाता कह लो, वाहिगुरू कह लो, अल्लाह कह लो, गोबिंद कह लो, बीठल कह लो, जो मर्जी कह लो। महाराज कहते है वो एक ही, नाम वक्खो वखरे है ना, नाम वक्रो वखरे। कोई राम कहंदा है, कोई अल्लाह कहंदा है, कोई गोबिंद कहंदा, कोई बीठल कहंदा है, कोई वाहिगुरू कहंदा। कहंदे है एक ते सारियां नूं सुख दिंदा, सारियां नूं सुख दिंदा। ते महाराज ने गुरबाणी च भी समझाया, कहंदे कमलियो ਜਿਹੜੇ सुख ਤੁਹਾਨੂੰ रब देना चाहुंदा है, ਜਿਹੜੇ सुख परमात्मा देना चाहुंदा है, वो तुसीं लै ही नहीं रहे।
ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਸੁੱਖ ਭਾਲਦੇ ਆ? ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜੇ, ਇਹ ਸੁੱਖ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਚਿਰ ਦਾ ਸੁੱਖ ਹੈ? ਸਾਲ 2 ਸਾਲ 3 ਸਾਲ ਦਾ। ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਾ, ਫਿਕਰ ਪੈ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਲੈ ਦੁੱਖ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਸੁੱਖ ਗਵਾਚ ਗਿਆ ਨਾ ਥੋੜੇ। ਹੁਣ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਖ ਸੀ ਅੱਜ ਉਹ ਗਵਾਚ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਇਹਦਾ, ਸੰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਫਿਕਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੁੱਖ ਤੇ ਫਿਰ ਗਵਾਚ ਗਿਆ। ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੀ ਸੁਣਦਾ, ਲੈ ਸੁੱਖ ਫਿਰ ਗਵਾਚ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੰਘ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਥੋੜਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਚਿੰਤਾ ਫੇਰ ਹੈ, ਉਹੀ ਫਿਕਰ ਹੈ ਨਾ। ਘਰਾਂ 'ਚ ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜੇ ਕਲੇਸ਼, ਢੋਲ ਵਜਾਏ ਨਿੰਮ ਬੰਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕਲੇਸ਼ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਮਾਂ ਆਖ ਕੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਜੇ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਨਾ ਹੀ ਜੰਮਦਾ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ। ਲੈ ਸੁੱਖ ਗਵਾਚ ਗਿਆ ਜੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਗਵਾਚ ਗਿਆ। ਜੇ ਬੱਚੇ ਚੰਗੇ ਆ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰ ਵੀ ਕਰੋ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਦੀਵੀ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇਰੇ ਵੇਂਦਿਆਂ ਵੇਂਦਿਆਂ ਤੇਰਾ ਬੱਚਾ ਤੇਰਾ ਸਾਥ ਹੀ ਛੱਡ ਜਾਵੇ, ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਰ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਸੁੱਖ ਗਵਾਚ ਜਾਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕੋਠੀ ਮਿਲ ਜਾਏ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੁੱਖ ਨਜ਼ਾਰਾ ਆ ਜਾਏ, ਕੋਠੀ ਪਾ ਲਈਏ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਆ। ਹੁਣ ਕੋਠੀ ਬਣ ਗਈ, ਕੋਠੀ ਵੀ ਬਣ ਗਈ, ਹੁਣ ਸੁੱਖ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਅਜੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਸਰ ਰਹਿ ਗਈ। ਗੱਡੀ ਆ ਜਾਏ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਜੇ। ਹੁਣ ਗੱਡੀ ਆ ਗਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਕੋਲੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੱਡੀ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਫੇਰ ਸੁੱਖ ਬਾਹਲਾ ਮਿਲਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤੇ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਇਹ ਤੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਕੰਮ। ਨਾ 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 ਨਾ, ਸਦੀਵੀ ਸੁੱਖ ਥੋੜਾ ਕਿਤੇ। ਪਰ ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਕਲੀਅਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕੋ ਸੁੱਖ ਇਹ ਸੁੱਖ ਨਾ ਮੰਗਿਆ ਕਰੋ, ਨਾ 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 ਨਾ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਸੁੱਖ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਆ, ਉਹ ਆ ਹੀ ਜਾਣੇ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਨਾ ਸੁੱਖਾਂ 'ਚ ਖੱਚਤ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਜਾਣਾ ਨਾ ਨਾ। ਜੇ ਨਾ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਮਸਤ ਹੋ ਗਏ ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਝੱਲਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਨਾਨਕ ਬਹੁਤਾ ਬੋਲਣ ਚਖਣ ਹੋਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਲਾ ਬੋਲਣਾ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਝੱਖਾਂ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਬਹੁਤਾ ਬੋਲਣਾ ਚਖਣ ਹੋਏ, ਦੁੱਖ ਛੱਡ ਮੰਗੀਐ ਸੁੱਖ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸੁੱਖ ਮੰਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਦੁੱਖ ਛੱਡ ਮੰਗੀਐ ਸੁੱਖ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੋਏ ਦਰ ਕੱਪੜੇ। ਇਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਆ ਭਾਈ, ਹੁਣ ਗਰਮੀ ਵਾਲੇ ਪਾਏ ਆ ਤੇ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਲ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਨਿਜਮ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਨਿਜਮ ਹੈ, ਆਉਣਾ ਹੀ ਆਉਣਾ। ਇਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਸਰੀਰਕ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੁੱਖ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੋਏ ਦਰ ਕੱਪੜੇ, ਪਹਿਰੈ ਜਾਏ ਮਨੁੱਖ। ਜਿਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਦਾ ਨਾ ਤਨ ਤੇ, ਹੁਣ ਗਰਮੀ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਲਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਪਛਤਾਵਾ ਹੁੰਦਾ? ਬੋਲੋ, ਹੁੰਦਾ ਫਿਕਰ ਵੀ ਹਾਏ ਹਾਏ ਮੈਂ ਕਾਹਤੋਂ ਲਾਤੇ ਕੱਪੜੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ, ਸਰਦੀ ਵਾਲੇ ਪਾਲੇ। ਪਛਤਾਵਾ ਹੁੰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸਰੀਰਕ ਦੁੱਖ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਐਵੇਂ ਭੁੱਲ ਜਾਇਆ ਕਰ ਵੀ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੁੱਖ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਪਿਆਰਿਓ ਦੁੱਖ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸੁੱਖ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਰਾਤ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦਿਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਭੁੱਖ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗੇ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ। ਦੁੱਖ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨੇ ਤੇ ਬੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਖ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਰੱਬ ਚੇਤੇ ਆਉ ਨਹੀਂ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਦਾ। ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੋਏ ਦਰ ਕੱਪੜੇ, ਪਹਿਰੈ ਜਾਏ ਮਨੁੱਖ, ਜਿੱਥੇ ਬੋਲਣ ਹਾਰੀਐ ਤਿੱਥੈ ਚੰਗੀ ਚੁੱਪ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਲਾ ਬੋਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਉਹਨੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਹਾ ਸੁੱਖ ਦੇਣੇ ਐ ਤੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਹਾ ਦੁੱਖ ਦੇਣੇ, ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਵਾਂਗੂ ਪਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਗਰਮੀ 'ਚ ਬੰਦਾ ਜਿੱਦ ਕਰੇ ਪਾਗਲ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਟ ਪਾਉਂਗਾ, ਗਰਮੀ 'ਚ ਬੰਦਾ ਜਿੱਦ ਕਰੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਈ ਇਹੀ ਰੱਖੂ ਸਿਆਲ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਪਾਗਲ ਆ ਮਰੀ ਜਾ ਗਰਮੀ।
ਕੋਈ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ? ਭਾਵ ਕਿ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਦਲਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇਹ ਨਿਯਮ ਹੈ। ਤੇ ਰੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ, ਸੋਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਲੇ ਤੇ ਦਵਾਈ ਸੀ, ਤੂੰ ਦਵਾਈ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਲਿਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਦੁੱਖ ਦਾਰੂ ਪੜੋ, ਦੁੱਖ ਦਾਰੂ ਸੁਖ ਰੋਗ ਪੜੋ, ਦੁੱਖ ਦਾਰੂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਲੋਂ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਖ ਦਵਾਈ ਆ ਤੇ ਸੁੱਖ ਰੋਗ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਨਾ ਦੁਖੀ ਹੋਵਾਂ। ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਦੁਖੀ ਹੋਵੇਂਗਾ ਨਾ ਤੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਤਾਂ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੂਹਰ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈਣਾ ਕੀ ਹੈ। ਜੇ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਕਿਤੇ ਤਕਲੀਫ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਟਕਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਪਾਠ ਹੀ ਕਰ ਲਈਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਹੋ, ਵੈਸੇ ਤੇ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ, ਚਲੋ ਫਿਰ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣਾ ਗੁਟਕਾ ਵੇਖੋ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪਾਠ ਕਰ ਲਈਏ, ਮਨ ਜਾਂ ਘਬਰਾਹਟ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਾਠ ਹੀ ਕਰ ਲਈਏ। ਭਾਵ ਕਿ ਦੁੱਖ ਵੇਲੇ ਦਵਾਈ ਬਣਦੀ ਹੈ ਚੀਜ਼, ਜੇ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ। ਜੇ ਦੁੱਖ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਜਾਈਏ ਫਿਰ ਤਾਂ ਹੈ ਦਵਾਈ। ਜੇ ਦੁੱਖ ਵੇਲੇ ਪਿਆਰਿਓ ਧਾਗੇ ਤਵੀਤਾਂ 'ਚ ਉਲਝ ਗਏ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਸੁੱਖ ਆਵੇ ਨਾ ਆਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ 500 ਦਾ ਨੋਟ ਟੇਕਦਾ ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਆ ਗਿਆ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ, ਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ। 5-7 ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਕਮਲੇ ਜਾ ਵੜੇ, 2500 3000 ਦਿਹਾੜੀ ਬਣ ਗਈ, ਮਹੀਨੇ ਦਾ 80-90 ਹਜ਼ਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਡੀਸੀ ਜਿੰਨੀ ਤਨਖਾਹ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਪਾਗਲ ਕਮਲੇ, 80-80 ਹਜ਼ਾਰ 90-90 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਅਗਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸਿਰ ਘਮਾਉਣ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਾ ਉੱਚੀ ਹੋਕਰੇ ਮਾਰਨ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਮਲ ਮਾਰਨ ਦਾ 3000-4000 ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਬਣਦਾ, ਕੀ ਹਰਜ ਹੈ? ਹਰਜ ਵੀ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਇਦਾਂ ਦੁਨੀਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਦਾਰੂ ਸੁਖ ਰੋਗ ਪਿਆ, ਜਾ ਸੁਖ ਤਾਮ ਨਾ ਹੋਈ। ਸੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਤਾਂਘ ਰਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਣੀ 'ਚ। ਜੇ ਰੱਬ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟਿਆ ਤਾਂ, ਤੇ ਜੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਦੁੱਖ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਸੁੱਖ 'ਚ ਕਮਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਜੇ ਤਾਂ ਘਰੇ ਆ ਗਿਆ ਦੁੱਖ, ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਦੁੱਖ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਕਮਲਾ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਊ। ਨਾਲੇ ਐਵੇਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹੋਣਾ ਤੇ ਭਾਈ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਘਬਰਾਹਟ ਕਾਹਤੋਂ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦਾ ਹੋ? ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਤੂੰ ਕਾਹਤੋਂ ਬਲੱਡ ਵਧਾਇਆ? ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਾਹਤੋਂ ਔਖੇ ਹੋ ਰਹੇ? ਭਾਵ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਭੱਜ ਨੱਸ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਟੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਸੁੱਖ ਦਾਤਾ ਰਾਮ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਰਹੇ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਨਾ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸੀ, 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਲਾ ਘਰ ਸੀ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਕਿਲਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਘਰ ਸੀ। ਉਹ ਮੁੱਲ ਜਗ੍ਹਾ ਲਈ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਬਾਬੇ ਵਾਂਗੂ ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਲਾਣੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਕਿੱਲੇ ਦਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦੀ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ। ਮਾਖੋਵਾਲ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ, ਫਿਰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ। ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਦਰਜ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਦੱਸੇ ਕੌਣ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁੱਲ ਜਗ੍ਹਾ ਖਰੀਦੀ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਬਣਾਇਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਭੇਜਦੇ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੀ ਡੱਕਾ ਨਹੀਂ ਆਪੀ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਤੇ ਐਸ਼ ਕਰਨੀ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਮਹਾਨ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਤੇ ਅਯਾਸ਼ੀ ਆ, ਇਹ ਤੇ ਮੌਜ ਮਸਤੀ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ। ਚਲੋ ਖੈਰ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਖ ਦਾਰੂ ਸੁਖ ਰੋਗ ਭਇਆ, ਜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਭ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਰਾਮ ਹੈ, ਦੂਸਰ ਨਾਹਿਨ ਕੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਦਾਤਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਨਾ।